Hello everybody, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? I want to start with one sorry. ஏன்னா நேற்று என்ன ஆச்சுன்னா நான் என்னோட வீடியோ ரெண்டர் ஆகி ஒரு 8 o'clock போல ரெடி ஆகிடும். ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் என்னோட எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் கிராஷ் ஆகி என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியாமல் போச்சு. நிறைய பேரண்ட்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணி ஸ்டோரி எங்கே என்னாச்சு, என் குழந்தை அழுகுறா அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிங்க. எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. I was really happy that I am a part of your sleeping routine. This is what I envisioned long back when I started. But I am also scared saying, can I do this every day? எப்படி பண்ண முடியும் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. So I wanted to start this video with one request to all the viewers or to every, like if possible, if you can help me. Onne, let me know if you can support me with respect to editing this video, uploading this video. ஏன்னா எங்களோட டே டு டே ரொட்டீனில் me sitting down and creating this is a real big job. I don't know how long it will go. இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கேன், எங்கேயுமே போக மாட்டேங்கிறேன். ஆனால் I am someone who keeps traveling a lot. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துலலாம் I don't know if I will be able to tell stories. So if you can support me with two things. One, with my editing. நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சா இந்த மாதிரி நான் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறனோ அதை மட்டும் கட் பண்ணி தூக்கி போட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் போட்டு அதை திருப்பி எனக்கு அனுப்பணும். ஆர் இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப் மீ வித் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான சர்ச் வேர்ட்ஸ் போட்டு அது ஒரு half an hour 45 minutes மாதிரி ஒரு நாளுக்கான வேலை. இட் இஸ் அ க்ரோயிங் யூடியூப் சேனல். I don't know if you will find... I don't know if I have the bandwidth to do all of this. லாக்டவுன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட ட்ராவலிங் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சிருவேன். I don't know if I'll be able to do this. அதனால I'm seeking out for help from you guys. I have been doing this for 65 episodes right now, and if you think you can support me with anything, then please support me. இது இல்லை எனக்கு எடிட்டிங்கும் தெரியாது, அப்லோடிங்கும் தெரியாது. I would like to help you with some editor that I know, or I would like to pay an editor that is doing for me. அந்த மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா if you can contribute a little to this whole thing, it will be nice. I think நான் இந்த மாதிரி நான் நினைக்கவே இல்லை. I thought I'll do one 50-60 episodes and then stop. ஆனா இப்போ பார்க்கும்போது I can't stop is what I think. For me to keep this going, I think I have to seek help from all of you guys. இப்போதைக்கு I'm slightly worried right now on what exactly I should be doing. So நீங்க சொல்லுங்க, if you are interested in supporting me in any ways, வேலையாவோ இல்லை பைசாவாவோ, that I can pay the editor directly, அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. I will be happy for all of us as a community to work together. என்னால மட்டும் பண்ண முடியாது. ஓகே சூப்பர், நம்ம இன்னைக்கு முதல் செக்மெண்ட்டுக்குள்ள போயிடலாம். Okay, super. நம்ம முதல் செக்மெண்ட்டுக்குள்ள போயிடலாம். I don't want to do any of those intros today. I only want to concentrate on the story and the parenting tip. Let's jump quickly to the parenting tip. ஏன்னா இன்னைக்கோட வீடியோ, நேத்தோட வீடியோ ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு காலையில் தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன். அதனால அதுக்கு நான் ஆன்சர்ஸ் இன்னும் வரல. I don't want to do that also. I'm directly jumping into parenting tip. வந்து நேத்து எபிசோட் நான் இன்னைக்கு காலையில் போட்டேன். அது நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்கள் அதை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. I have spoken about one word for the family. If there is one word that your family is deciding on holding on to through this 2020, it can be hope, it can be happiness, it can be being respectful to each other, it can be anything, being grateful. இந்த மாதிரி என்ன வேர்டா வேணாலும் இருக்கலாம். Make a poster out of that word and put it on your house today. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ, like maybe you can do various fonts of the same word and then put it at various places, or ஒரே போஸ்டர்லயே நீங்க மாத்தி போடலாம், என்ன வேணுமோ பண்ணலாம். Make the poster and put it at your home, and now ஃபேமிலியா உட்கார்ந்து you decide saying, with respect to this word, what do we do once in a week? At least once in a week, ஏதாவது ஒரு விஷயம். So for example, we chose happiness to be our theme. We have our Friday night movie time. அதுக்காக நான் அந்த ஆக்ட் 2 பாப்கார்ன்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பயங்கரமாக செட்டப்லாம் பண்ணி ஹோம் தியேட்டர் போட்டு ஃபுல் சவுண்டில் நின்று மூவின்னு டிசைட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஃப்ரைடே நைட்டு உட்காந்து எல்லாரும் மூவி பார்ப்போம். Something like that. ஏதாவது ஒன்று. If you think being respectful is the word that you think, then maybe if you can think of one thing that you do on a Saturday or a Sunday where you go out and give respect to older people or whatever, ஏதாவது ஒன்று வாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட இல்லை, but think of one ritual that you think you will do towards that particular
இது. ஓகே, சூப்பர். அதுதான் இன்னைக்கான உங்களுக்கான பேரண்டிங் டிப்பு. நான் வந்து இப்போ பேரண்டிங் டிப்னு ஒன்று ஆரம்பித்தேன். நவ் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் மை குட்டி குட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹியர். இந்த மாதிரி நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் என்னோட ஒர்க் ஷாப்ஸில் இருக்கும். அதில் வந்து நான் கிளியராக ஒரு ஆர்டரில் போட்டு நான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் தி லைக் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் ஆல் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் லிட்டில் சில்ட்ரன் டு புட் இட் இன் பிளேஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் தி ஐடியா. ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா, என்னோட குட்டீஸ் ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். 7 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்க குட்டீஸ்க்கு ஹாப்பி சில்ட்ரன் ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ்ங்கிற ஒர்க் ஷாப். பேரண்ட்ஸ் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் இட், நீட் நாட் பி பார்ட் ஆஃப் இட், பட் திஸ் இஸ் focused more with little children. 5 days little children having fun with me, doing a lot of games and activities and dance and singing and everything. Okay, 5 நாள் next Monday ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. நேரா இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க்குக்கு போங்க. அங்க 2 ப்ராடக்ட் இருக்கும். Real Life Incredibles is for 8 years and above. Happy Children Happy Families is for 7 years and below. ஓகே, ஸோ நீங்கள் உங்களோட குட்டீஸை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஒன்லி 5 days and I am doing this. சூப்பர். அடுத்ததா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணிட்டீங்களா, ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா, எல்லாத்தையும் பண்ணிருங்க. I want to reach out to more people. ஏன்னா I have this beautiful set of children who are regularly listening to this. I want more such beautiful little children that will be there with me doing all the things that I want them to do. Okay, I want to reach out to more children, build more leaders, build more independent and happy children. Okay, super. கதைக்குள்ள போகலாம். போனையோ லேப்டாப்பையோ குட்டீஸ் கிட்ட கொடுத்துருங்க. அவங்க படுத்துட்டு இதை கவனிக்கட்டும். குட்டீஸ் உங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோனை பார்க்க வேண்டியதில்லை, பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் கேட்டால் போதும். ஏன்னா நான் நல்ல சத்தமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு see me. ஓகே, அதனால நீங்கள் ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு கண்ணு மூடிட்டு அப்படியே கதையை கேட்டுட்டு அப்படியே தூங்கணுங்கிறது தான் ஐடியா. அதுக்காக நான் 2 தடவை இந்த ஸ்டோரியை சொல்லுவேன். ஓகே, சூப்பர். இன்னொரு ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேலோட நான் ரெடியாக இருக்கேன். நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம். ஆப்ரா கடாப்ரா. ஏ, லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கதைக்குள்ள போகலாம். இன்னொரு ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல. இந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல் என்னன்னா, சன்னும் மூணும் ஏன் வானத்துக்கு போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கதை. ஓகே, ஸோ நான் என்னோட எக்ஸசைசஸ்ல என்னோட ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல நிறைய இந்த மாதிரி சன் ஏன் மேலே போச்சு, மூன் ஏன் மேலே போச்சு, கடல் ஏன் ப்ளூவா இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய நான் கதைகள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல்ஸ்லேயே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால நான் சரி ஓகே அதை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த காலத்தில் இந்த தண்ணி வந்து நிறைய வெளியே இருக்காதான், வெளியே வந்து லைட்டாக தான் தெரியுமா. அந்த நம்ம கிணறுலாம் இருக்கும்ல, உள்ள நிறைய இருக்கும். ஆனால் நம்ம கிணத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் தான் தெரியும்ல. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தான் வெளியே தெரியுமா, அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே தெரியும். பெரிய கடலா எல்லா இடத்துலயும் இருந்தது இல்லையா. அப்போ இந்த தண்ணியும் அந்த சன்னும் மூணும் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்களாம். சன்னும் மூணும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அவங்க 2 பேரும் ஒரு வீட்டில் இருந்தாங்க. தண்ணி வந்து எல்லா இடத்துலயும் அங்கங்க இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த சன்னு மூணும் அப்பப்போ போய் தண்ணியை விசிட் பண்ணுவாங்களாம். ஹே தண்ணி எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கே அப்படிலாம் கேட்பாங்களாம். இந்த மாதிரி ரெகுலரா போய் விசிட் பண்ணுவாங்களாம். ஆனா சன்னுக்கு வந்து ஒரு கோவமா, என்னன்னா தண்ணி நாங்க டெய்லி வந்து உங்களை விசிட் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி நீயும் வந்து என்ன விசிட் பண்ணலாம்ல, எங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சான். இப்போ தண்ணி சொல்லிச்சான், ஐயோ அப்படி இல்லைப்பா, நாங்கள் எங்களை சேர்ந்தவங்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி, எங்களால் அந்த மாதிரி வந்து ஈஸியில் விசிட் பண்ணிட முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்போ இந்த சன் சொல்லிச்சான், ஆடா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீ கவலைப்படாதப்பா, நான் வந்து விசிட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்போ தண்ணி சொல்லிச்சான், இல்லை என்னால் கண்டிப்பாக வர முடியாது அப்படின்னு. அப்போ சன் சொல்லிச்சான், நீ வர்றதுக்காக நான் என்னெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்போ தண்ணி சொல்லிச்சான், சரி அப்படின்னு நீ சொல்றியா, அப்படின்னா நான் வந்து என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். முக்கியமா நீ உன்னோட வீட்டை சுத்தி ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் கட்டணும், இல்லாட்டி நான் வந்து ஃப்ளோ ஆகி வெளியே ஓடிடுவேன். அதனால ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான காம்பவுண்ட் வால் கட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். சரி, இந்த சன் என்ன பண்ணிச்சான், போய் அவரோட ஒய்ஃப் மூன் கிட்ட சொல்லிச்சான், மூன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்டா கூப்பிட்டுருக்கேன், ஆனால் அவர் வரணும்னா நம்ம வீட்டை சுற்றி பெரிய காம்பவுண்ட் வால் போடணுமா, அதை நம்ம போட்டுருவோம் அப்படின்னு இந்த சன்னு மூணு சொல்லிச்சான். அப்போ மூணு சொல்லிச்சான், சரி பரவாயில்ல, உங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே கூப்பிடணும்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டை சுற்றி ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் போட்டாங்களாம். ஃபுல் காம்பவுண்ட் வால் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் தண்ணி கிட்ட போய் சொல்லிச்சான், இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா, நீ வந்துடலாம் அப்படின்னு. அப்போ தண்ணி என்ன பண்ணுச்சு, அது இருந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி மெதுவாக அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி நேராக சன் அண்ட் மூனோட வீட்டுக்கு போச்சு. அங்கே சன் அண்ட் மூனோட வீட்டுக்கு போனப்ப இப்போ தண்ணி வந்துச்சுன்னா என்ன வரும், கூட ஃபிஷ்ஷஸ் வரும், கூட எல்லாம் அந்த சி அனிமல்ஸ் எல்லாமே வரும்ல, அதெல்லாம் ஒன்றுனா கூடவே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எல்லாம் வந்து அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள அப்படியே ஃபில் ஆச்சு. அப்போ சன்னு மூணும் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களா, பாரு நம்ம எப்பவும் போய் பார்த்த தண்ணி இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
அப்போ இந்த தண்ணி மெதுவா ஃபில் ஆகி அவங்களோட கணுக்கால் அளவு வரைக்கும் வந்துச்சான். கணுக்கால்ங்கிறது என்னது, காலோட ஆங்கிள், அது வரைக்கும் வந்துச்சான். அப்ப தண்ணி கேட்டுச்சான், ஓகேவா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வரலாமா அப்படின்னு. அட தாராளமா வாங்கப்பா அப்படின்னு இந்த சன் சொல்லிச்சான். சரி, ஒரு முட்டி அளவு வரைக்கும் அப்படியே தண்ணி வந்துச்சான். இப்ப தண்ணி கேட்டுச்சான், போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வரணுமா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சொல்லிச்சான், அட என்னப்பா நம்ம வீடு எவ்வளவு பெருசா இருக்குது, எவ்வளவு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் உங்களுக்காக கட்டியிருக்கேன், வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்படியே நம்ம ஒரு மனுஷனோட நெஞ்சு அளவு வரைக்கும் தண்ணி வந்துச்சான். அப்ப இந்த தண்ணி திருப்பியும் கேட்டுச்சான், போதுமா அப்படின்னு கேட்டுச்சான். சன்னு மூணு சொல்லிச்சான், அட பரவாயில்லப்பா வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிச்சான். இதுக்கு மேல தண்ணியாலேயே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம என்னாச்சு, கஷ் பண்ணிட்டு அவ்வளவு தண்ணி உள்ள வந்து டக்குன்னு தலைக்கு மேல ஃபுல்லா நிறைஞ்சு ஃபுல்லா தண்ணி வந்துச்சான். அந்த உலகம் ஃபுல்லா தண்ணி வந்துச்சான். பூமி ஃபுல்லா தண்ணி வெளியே வந்துருச்சுல. அப்படி வந்ததுல ஃபுல் கடலுமே ஃபார்ம் ஆயிருச்சான். கண்ட்ரோல் இல்லாம ஃபுல் கடலும் பூமிக்கு வெளியே வந்து ஒரு பெரிய ஏரியால ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. அதனாலதான் 1/3 ஆஃப் த பூமி தண்ணியாலேயே ஃபில் ஆயிருக்குது. கொஞ்சோண்டு மீதி இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் லேண்டால ஃபில் ஆயிருக்குதான். இதை பார்த்த உடனே சன்னாலையும் மூணாலையும் கண்டிப்பா அங்க இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா தண்ணி, சன்னே நெருப்பு, ஃபயர் பாலு அங்க இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால சன்னும் மூணும் மேல போயிட்டாங்க. அதனால மூணுக்கு சன்னு மேல ஒரு கோபமும் வந்துச்சான் லைட்டா. என்னடா இது, அவர் வர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, நீ தான் வற்புறுத்தி கூப்பிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சன்னுக்கு மூணுக்கு ஒரு மாதிரி கோபமும் வந்துச்சு. அதே மாதிரி சன்னும் ஐயோ என்னடா இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டோம், நம்மளே போய் மீட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் வந்துச்சு. அதனாலதான் சன் வரும்போது மூன் வராதான். அதே மாதிரி சன்னு மூன் ரெண்டு பேருமே அந்த கடலுக்கு சைட்ல போய் அந்த கடலை அப்பப்போ மீட் பண்ணி ஹாய் தண்ணி எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டுக்குவாங்களாம். ஆனா வேற வேற டைம்ல கேட்டுக்குவாங்களாம். ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல போய் கேட்கவே மாட்டாங்களாம். இதுதான் ஆப்பிரிக்கன் ஃபோக் டேல் அபவுட் ஹவு சன் அண்ட் மூன் வெண்ட் அப் டு தி ஸ்கை. நல்லா இருக்குல்ல கதை? இதுல எல்லாத்துக்குமே லாஜிக் இருக்குது. சன்னும் மூணு ஏன் ஒரே நேரத்துல வர்றதில்ல, அப்படியே வந்தாலும் ஏன் பாத்துக்கிறது இல்ல, ரெண்டும் எப்போ ஏன் அப்பப்ப கீழே போய் அந்த பீச் சைட்ல அங்க சீய பாக்குது, எல்லாத்துக்கும் ஆனா பதில் இங்க இருக்குல்ல. சூப்பர். இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். இந்த கேள்வி என்னன்னா, மூணு சன் இருக்கும்போது வானத்துல நிறைய டைம் இருக்கும், வானத்திலேயே தான் இருக்கும், ஆனா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது பகல் நேரத்துல சன் இருக்கும்போது பக்கத்துல வானத்துல எங்கேயோ தான் மூணு இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ஆனா அது பக்கத்துல இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. ஏன்னு நினைக்கிறீங்க? இதை வந்து நீங்க கதையா எனக்கு சொன்னாலும் சரி, இல்ல சயின்டிபிக்கா கண்டுபிடிச்சு சொன்னாலும் சரி, எப்படி சொன்னாலும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வாய்ஸ் நோட்லயோ வீடியோலயோ இல்ல டெக்ஸ்ட் மெசேஜாவோ எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. சரியா? நீங்க எந்த நம்பருக்கு அனுப்பி விடணும்? 9943474347 நம்பருக்கு எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. நாளைக்கு எபிசோட்ல நான் அந்த வாய்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் போட போறேன். ஓகே, சூப்பர். இப்ப கண்ணை முடிக்கலாமா? அப்படியே கண்ணை முடிக்கோங்க, கதையை கேளுங்க. நான் இன்னும் ஒரு தடவை இந்த கதையை சொல்ல போறேன். அப்படியே கதை கேட்டுட்டு அப்படியே தூங்கிடலாம். சரியா? ஓகே. அந்த காலத்துல சன்னு, மூணு, தண்ணி எல்லாமே இந்த பூமிக்கு மேலதான் இருந்துச்சான். அப்ப இந்த சன் வந்து அப்பப்போ போய் தண்ணியோட வீட்டுக்கு போய் தண்ணியை மீட் பண்ணிட்டு வருமா. ஆனா இப்பவுமே இந்த சன் கோச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சான். ஏன்னா இந்த தண்ணி வந்து சன்னோட வீட்டுக்கு வர்றதே இல்லை அப்படின்னு. அப்ப தண்ணி சொல்லிச்சான், இல்லப்பா என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, நான் வந்தேன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஃப்ளோ ஆயிருவோம், எங்களை சேர்ந்தவங்களும் என்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். சன் சொல்லிச்சான், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தி கூப்பிட்டுச்சான். நீ வர்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு, அதையும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்படி சொன்னப்ப இது உடனே சொல்லிச்சான், ஓகே சரி நீ ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன், உங்க வீட்டை சுத்தி ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் கட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வாலையும் சூப்பராக இந்த சன் கட்டிட்டு தண்ணியை இன்வைட் பண்ணிச்சான். தண்ணி வந்துச்சான். கணுக்கால் அளவு வந்தப்பவே போதுமான்னு கேட்டுச்சான். இல்லை இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் வாங்கன்னு சொல்லிச்சான். அதுக்கப்புறம் முட்டி வரைக்கும் வந்தப்ப இந்த தண்ணி கேட்டுச்சான். போதுமான்னு. இல்லை இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்படியே நெஞ்சு வரைக்கும் வந்து எல்லாரையும் மூழ்கடிச்சு அந்த காம்பவுண்ட் வாலுக்கு மேலெல்லாம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி பூமி ஃபுல்லா தண்ணி வெளியே நிறைஞ்சு போயிருச்சான். அது மாதிரி தண்ணி நிறைஞ்சதுனால சன்னும் மூணும் இதுக்கப்புறம் இங்கே வாழ முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது ரெண்டும் ஸ்கைக்கு போயிடுச்சான். ஆனால் அந்த மூன் தான் சன்னோட ஒய்ஃப் இல்லை. அப்போ வந்து இந்த மூன் வந்து
ஐயோ என்ன இவர் இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லைட்டாக கோச்சிக்கிட்டு, இப்போவும் சன்னும் மூணும் ஒரே நேரத்தில் நமக்கு தெரியுறது ரொம்ப ரொம்ப ரேரில். அப்படியே தெரிஞ்சாலும் 2 பேரும் வேறு வேறு கார்னரில் தூரமாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்ம அவங்கள பார்க்க முடியும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது. அதனால டெய்லி சாயங்காலம் அந்த கடல் சைடு போய் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோடு போய் பேசி, ஹாய் தண்ணி எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருப்பாங்களாம் இந்த சன்னும் மூணும். நல்ல கதையில். ஓகே, அப்படியே தூங்கலாமா? இந்த ஆஃப்ரிக்கன் ஃபோக் டெய்ல்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் ஃபோக் டெய்ல்ஸ் சொல்கிறேன், சரியா? அப்படியே படுத்துக்கலாம். குட் நைட் சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும். குட் நைட் அப்பா, குட் நைட் அம்மா, குட் நைட் குட்டி தம்பி, குட் நைட் குட்டி பாப்பா. ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். டேக் கேர். home.